Hi students, good morning. Today we are discussing about electronic payment system concept. All final year BCom students, our subject is actually e-commerce applications. In our e-commerce applications, e-payment system will be playing a big role. Electronic payment system. First of all, what is the meaning of e-payment or electronic payment? Electronic payment is any digital financial payment transaction involving currency transfer between two or more parties. Once again, electronic payment is any digital financial payment transaction involving currency transfer between two or more parties. Next, implementation of electronic payment system is in its financially and still evolving. Electronic payments are far cheaper than the traditional method of mailing out paper invoices and then processing payments received. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎక్కడ మనం ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ మీన్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ద products and services through the internet is known as the e-commerce. How you can buy and selling with all the goods and other things means when you are buy a particular goods you can pay the amount. How you can pay the amount? With the help of this e-payment system. Electronically pay the amount to the other party. The other party will be sending the goods to you. This is the simple technology involved. And what type of payment systems available in our e-commerce application means then that is modes of e-payment means classifications of electronic payment. ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్లో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్స్ అనే మోడ్స్ ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి అన్న వాటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తూ కూడా ఉన్నాం. నౌ వీ కెన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ఈ పేమెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేమెంట్ కార్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్, చెక్ ఫ్రీ, check share, internet cash, wallet, smart card. Like this number of modes available in our e-payments. First of all, payment cards. Payment cards are all types of plastic cards that consumers use to take or make the purchases. We know that how you can pay the amount when you are working the e-commerce. Generally, when you are go for banks also for withdrawing that we can use the plastic cards. Plastic cards means plastic money cards, that is debit cards. When you go for shopping malls, you can buy something huge amount, you can use the credit cards like this. Debit cards, credit cards, etc. we can call it as plastic money. Now this is the credit card and debit cards will be coming under these payment cards. First of all, credit cards such as a Visa or MasterCard has a preset spending a limit based on the user credit limit. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేస్తుంటాయి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇష్యూ చేస్తుంటాయి. అది ఒక కస్టమర్ యొక్క అసెట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ అమౌంట్ లిమిట్ ఇచ్చుంటారు. అంటే మామూలుగా డెబిట్ కార్డ్ కూడా తెలుసు మనకు. డెబిట్ కార్డు అంటే మన ఏటీఎం కార్డు తెలుసు అండి. ఏటీఎం కార్డులో అయితే మన దగ్గర అమౌంట్ ఉంటే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేనే లేదు. అదే క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే ఏంటండి బ్యాంక్ కాస్త లోన్ లాగా ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. మన దగ్గర అమౌంట్ ఉన్నా లేకపోయినా సమ్ అమౌంట్ విల్ బి గివెన్ టు ద కస్టమర్స్ అప్ టు అసెట్ని బేస్ చేసుకొని అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాం. ఇట్ విల్ బి హ్యావ్ ద మోర్ అమౌంట్. దట్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్. క్రెడిట్ కార్డ్స్ or Visa or merchant cards has present spending a limit based on the user's credit limit. And second type, debit cards. Familiar, this all the people know about these debit cards. Removes the amount of the charge from the card holder's account and transfers it to the seller's bank. ఏదైతే బ్యాంక్లో కానీ మీ ఏ బ్యాంక్లో అయినా సరే మీరు డిపాజిట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎటువంటి ఏటీఎం మిషన్స్ అయినా సరే మీ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసుకొని అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సమ్ సర్వీసెస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డెబిట్ కార్డ్తో. నెక్స్ట్ ఛార్జ్ కార్డ్స్, థర్డ్ వన్. సచ్ యాజ్ one from American Express carries no present spend limit.
ఈ చార్ట్స్ కార్డ్స్ ఉన్నాయండి, మన ఇండియాలో దొరకట్లేదండి. ఇవన్నీ కూడా ఫారెన్లో ఉంటాయి, గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్కి ఉంటాయి. దీనికి స్పెండింగ్ లిమిట్ అంటూ ఏం లేదండి, అట్లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, పేమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. అసలు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ని ఏ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఏ విధంగా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాండి. Open and closed loop systems will accept and processing payment cards. Open and closed loop systems will accept and process payment cards. A merchant bank or acquired bank is a bank that does business with the merchant who want to accept the payment cards. And the software packaged with our electronic commerce software can handle payment card processing automatically. Simply, when you are discussing about the e-payment, the four parties will be involved. First party is merchant and customer, and two parties, virtual parties, are merchant bank and customer bank. These are the four parties will be involved when you are doing the payments in our electronic commerce. First, payment cards. Payment cards are all types of plastic cards that consumers use to make purchases. Payment acceptance and processing. How will be processing means you are the customer. With the help of internet connection, we can open the merchant website and payment card will be authorized company and issuing the banking and networking concept, and your amount will be merchant banks. It's simple. ఈ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంటే కూడా డయాగ్రామ్ పరంగా ఉంటుందండి. ఈ డయాగ్రామ్ పరంగా కాకుండా నేను చెప్పేది నోట్స్లో చెప్పేటంటే, నీకు ఏదైనా పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కావాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్లోనో ఫ్లిప్కార్ట్లోనో ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ చూశారు మీరు ఇంటర్నెట్లో. ఆ కాంపోనెంట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ కావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ నెట్తో వర్క్ చేయాలి. సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని నెట్ ఆన్ చేసుకొని ఏ వెబ్సైట్లోనో ఆ అమెజానో లేదా ఫ్లిప్కార్ట్నో నీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని షాపింగ్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతనే పేమెంట్. సింపుల్గా అయితే పేమెంట్ ఆన్ డెలివరీ ఇస్తాను, కానీ వీఆర్ డూయింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ది పేమెంట్ షుడ్ బి గోయింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద కార్డ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇమ్మీడియట్గా అమౌంట్ పే చేయాలంటే మన కార్డ్ నెంబర్, అది క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఆ విధంగా కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తూనే ఇమీడియట్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ చెకింగ్ బై ద ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్. మీకు ఏదైతే ఏ బ్యాంక్ అయితే ఇష్యూ చేసిందో అదే ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ని ఏ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేసిందో అది చెక్ చేసుకుంటారు. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్స్ గుడ్, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్, యూ హ్యావ్ ద అమౌంట్ ఇన్ ద కార్డ్. ఇమీడియట్లీ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ ఆ మర్చెంట్ ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కొన్నావో ఆ ప్రోడక్ట్కి అమౌంట్ చేరుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన అమౌంట్ మాత్రమే చేరుతుంది. ఎటువంటి హ్యాకింగ్ ఉండదు, ఎటువంటి ఫ్రాడ్నెస్ అనేది ఇక్కడ ఉండనే ఉండదు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పేమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. పేమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకేనా అండి, పేమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పేమెంట్ కార్డ్స్? ఈ అడ్వాంటేజ్ అని ఉన్నాయా సార్, డిసడ్వాంటేజ్ అని ఉన్నాయా ఈ పేమెంట్లో అనుకుంటే, ఎస్, ఫర్ ఎనీథింగ్ అడ్వాంటేజ్ దేర్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, advantage of these electronic payments is payment cards provide a fraud protection. Payment cards provide a fraud protection and they have worldwide acceptance. They are good for online transaction. ఈ 3 పాయింట్స్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ ద్వారా ఏంటంటే ఫ్రాడ్నెస్ అనేది ఎక్కడ జరగదు. మన కార్డ్ మనంతా వేరే వాళ్ళు ఎవరు యూజ్ చేయరు. మన ఆల్రెడీ వన్ టైం పాస్వర్డ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే అనుకుంటే తప్ప మన అమౌంట్ మన కార్డులో నుంచి బయట రాదు ఎక్కడికి కానీ. సెకండ్ వన్, దే హ్యావ్ వరల్డ్ వైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ తీసుకున్నామంటే మనం ఆ కార్డుతో మనం వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ కానీ సరే ఏ కాంపోనెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు. లిమిటేషన్ ఈ ఏరియా వరకే కానీ లిమిటేషన్స్ లేనే లేదు. థర్డ్ వన్, దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, త్రూ ద ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ద థింగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది అడ్వాంటేజ్. డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. పేమెంట్ కార్డ్ సర్వీస్ కంపెనీస్ చార్జ్ మర్చెంట్స్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ అండ్ మంత్లీ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్. మీకు ఏదైతే ఏ బ్యాంక్ కానీ ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకో గవర్నమెంట్ బ్యాంకో పబ్లిక్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేసిన ఆ క్రెడిట్ కానీ డెబిట్ కార్డులకి ఆటోమేటిక్గా
సర్వీస్ ఛార్జ్ అంటే ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి సర్వీస్ ఛార్జ్ చేస్తుంది. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి మంత్ కూడా రెంట్ లాగా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ మంత్కి ఇంత నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ చేయకపో రెంట్ కట్టేయాలి దానికండి ఆ కార్డ్స్ కానీ. ఈ విధంగా ఉంటుందండి సింపుల్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇది ఎవరికి తెలియకుండా ఉండొచ్చేమో. మీరు ప్రతి ఒక్క డెబిట్ కార్డుకి కానీ క్రెడిట్ కానీ బ్యాంక్ ఆటోమేటిక్గా మీ దగ్గర రెంట్ తీసుకుంటుంది. స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెంట్ విల్ బి టేకెన్ బై యువర్ బ్యాంక్, ఇష్యూడ్ బ్యాంక్. సార్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ తీసుకుంటే మినిమం వాళ్ళు 5 ట్రాన్సాక్షన్, మోర్ దెన్ 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇమీడియట్ దే ఆర్ గివింగ్ ద సమ్ ఛార్జెస్, సర్వీస్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్. ఈ క్యాష్ కూడా అంటుంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి. మీ సిలబస్లో ఎక్కువ అడిగే క్వశ్చన్ అవుతుంది. రైట్ అబౌట్ ఈ క్యాష్ అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఈజ్ ఏ జనరల్ టర్మ్ that describes the attempts of several companies to create a value storage and exchange system that operates online in much the same way that government issued currency operates in the physical world. ఏదో డెఫినేషన్ చదివినట్టు అనిపిస్తుందండి. నేను చదివిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఈ క్యాష్ అనేది ఏంటంటే మల్టిపుల్ కంపెనీస్ షేర్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటాయి. ఇది ఎలా అంటే ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ద్వారా, వాల్యూ స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది గవర్నమెంట్స్ అయినా సరే ప్రైవేట్ అయినా సరే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ కానీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజ్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటుంటారు ఈ క్యాష్ సిస్టమ్ని. నెక్స్ట్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ఈ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఇంక్లూడ్. మెయిన్గా సార్ ఈ పేమెంట్ సిస్టంలో ఇంకేదైనా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయా అనుకుంటే మెయిన్ వన్ ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ, independency, portability, convenience. These are the 5 important features available in our electronic payment system. First of all, privacy. That means simple thing. Privacy in the sense you are giving the passwords. మీరు ఏటీఎం కానీ డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక 4 డిజిట్ నెంబర్ ఇచ్చింటారు. ఆ నెంబర్ మీరు తప్ప ఇంకెవరు ఆపరేట్ చేయలేరు. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఏంటంటే ఆ కార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఏ చిన్న మిస్టేక్ అయినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆన్లైన్లో మీ మెయిల్కి మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏం కానీ చేస్తున్నా, ఫ్రాడ్ చేస్తున్నా, మిస్యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఇమీడియట్గా మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. అది బ్యాంకు పోతుంది, మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇండిపెండెన్సీ మీన్స్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా సరే ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకునే ఫెసిలిటీ ఈ పేమెంట్ సిస్టంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పోర్టబిలిటీ. ఎనీవేర్ యూ కెన్ క్యారింగ్ దట్ వన్ కార్డ్స్. ఓకే, ఈ పలానా బ్యాంక్లోనే పాస్బుక్ లాగా ఎత్తుకొని పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా అండి. సింపుల్ కార్డు విల్ అవైలబుల్. అసలు ఇప్పుడైతే వచ్చిన ఏటీఎం మిషన్లో కార్డు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా మీకు నెంబర్ తెలుసుంటే చాలా ఆటోమేటిక్గా డిపాజిట్ కానీ విత్డ్రాస్ కానీ జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కన్వీనియన్స్. వెరీ కన్వీనియంట్ ఆప్షన్. మీరు ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్లో ఇంకా కమింగ్ బిజినెస్ సెషన్లో మొత్తం అసలు ఫిజికల్ మనీ అంటే ఉండనే ఉండదు. పేపర్ కరెన్సీ ఎక్కడ కనిపించదు. అసలు ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలామంది ఎక్కడ కానీ అమౌంట్ యూజ్ చేసిన అంటే పేపర్ మనీ కరెన్సీ యూజ్ చేసిన పాపాన్ని పోలేదు. అందరూ కూడా ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ మీద యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. భయం ఏం జరుగుతుందో లేదు, ఏంటి ఇష్టం ఉందో, ఏం జరిగిపోతుందో భయంగా అందరూ కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టాలన్నా సరే, నీ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలన్నా సరే, లేదు ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా సరే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు హాస్పిటల్ బిల్ కావచ్చు, ఏ బిల్ అయినా సరే జస్ట్ నువ్వు అసలు పానీపూరి తిన్నా కూడా ఆడ కూడా సంథింగ్ ఒక కోడ్ ఉంటే క్యూఆర్ కోడ్లో ఉంది, ఆ కోడ్ అట్లా చూపిస్తే మీ అమౌంట్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్లైన్లో ఆ అకౌంట్కి చేరిపోతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఫ్రాడ్నెస్ ఉంటూనే ఉండదు. ఇది కన్వీనియన్స్. ఎక్కడ ఏ షాప్ కన్నా పానీపూరి అనేది ఒక చిన్న బడ్డీ షాప్, అక్కడికి వెళ్ళినా సరే కన్వీనియన్స్ ఉంది. ఇంకా షాపింగ్ మాల్స్ హై రేంజ్కి వెళ్ళినా సరే అడ్వాంటేజ్ అని ఉండే ఉంటుంది. These are the e-cash operation. Once again, what is electronic cash means? Electronic cash is a general term that describes the attempts of several companies to create a value storage and exchange system that operates online in much the same way the government issued currency operates in the physical world. Next, holding the electronic cash, that means online and offline cash. ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్యాష్ ఏంటి, ఆఫ్లైన్ క్యాష్ ఏంటి డౌట్ రావచ్చు. కొంతమందికి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆన్లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బోత్ పార్టీస్ విల్ బీ ఇంటరాక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ. ఆఫ్లైన్ మీన్స్ సమ్ పీపుల్, బోత్ పార్టీస్ మీన్స్
other party, opposite party will be not activated. The current party will be activated through the help of internet. It is called as offline. Offline and online. These are technical terms will be available. ఇటు ఓన్లీ మనం ఈ ఈక్యాష్ సిస్టంలో పార్టీస్ ఉన్నప్పటికీ ఓన్లీ ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ అనుకుంటారు, 2 పార్టీస్ అనుకున్నాను. 2 పార్టీస్ కాదు. అండ్ కస్టమరు మర్చెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వర్చువల్గా కస్టమర్ బ్యాంకు మర్చెంట్ బ్యాంక్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. 4 పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయి. వర్చువల్గా 2 పార్టీస్, ఫిజికల్గా 2 పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా మల్టిపుల్ పార్టీస్ అయితే మల్టిపుల్ పర్సన్స్, మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఉంటాయి. సరే, వాటి గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం ఏంటి? ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ క్యాష్. 2 అప్రోచెస్ టు హోల్డింగ్ ద క్యాష్. ఆన్లైన్ స్టోరేజ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టోరేజ్. ఏ విధంగా క్యాష్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆన్లైన్ క్యాష్ స్టోరేజ్ మీన్స్ దట్ an online bank is involved in all transfers of electronic cash. ఈ క్యాష్ ఎక్కడైనా సరే, ఎప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నా సరే, మీకు ఎటువంటి సర్వీసెస్ అయినా సరే ఇమీడియట్గా ఆన్లైన్లో ఉండి ఇస్తూ ఉండదు అన్నమాట. అంటే ఆన్లైన్ క్యాష్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వన్స్ అగైన్, ఆన్లైన్ క్యాష్ స్టోరేజ్ మీన్స్ దట్ an online bank is involved in all transfers of electronic cash. Next one, offline. Offline cash storage is the virtual equivalent of money you keep in your wallet. However, it must be prevented double or fraudulent spending. ఈ వ్యాలెట్ విషయం. వ్యాలెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన పర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ పర్స్లో అమౌంట్ పెట్టుకుంటాం కదా, అమౌంట్ పెట్టుకుంటాం. టోకన్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు, పర్స్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అవి వ్యాలెట్గా చెప్పుకుంటాం. ఇది ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రివెంట్ ద డబల్ ఆర్ ఫ్రాడ్లెంట్ స్పెండింగ్ ప్రివెంట్ చేసుకుంటారు. ఇది ఆఫ్లైన్ క్యాష్గా చెప్పుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్? సింప్లీ, e-cash transactions are more efficient and less costly than other methods. ఇంతకు ముందులాగా ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవాలంటే ఎంతో ఖర్చు అయ్యేది. ఎన్నో బస్సెస్ మీద, ట్రావెల్స్ మీద ఎక్కడెక్కడో పోతే తప్ప ఆ ప్రోడక్ట్ మనం తీసుకురావాలి. ఆ ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవడం కూడా ఛార్జెస్, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఛార్జెస్ అని, క్యారింగ్ ఛార్జెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటివన్నీ లేకుండా సింపుల్గా వెరీ ఎఫిషియంట్, లెస్ కాస్ట్లీ దాన్ అదర్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్, ద డిస్టెన్స్ దట్ an electronic transaction must travels does not affect cost. ఎంత దూరం పని, నువ్వు వేరే అమెరికా కాదు ఇంకే కంట్రీకి వెళ్ళినా సరే మనకు ప్రాబ్లం, డిస్టెన్స్ అనే ప్రాబ్లమే కాదు. నెక్స్ట్, ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ టు హ్యాండిల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాస్ట్ ఈజ్ నియర్లీ జీరో. అంటే హార్డ్వేర్ టెక్నికల్ సిస్టమ్ మోడమ్ ఉండాలన్నా, అవి ఉండాలన్నా, ఇవన్నీ సపరేట్గా కంప్యూటర్ టెక్నికల్ టైమ్స్ అని ఉండాలన్నా ఈ క్యాష్ వర్క్ చేస్తే అవన్నీ అవసరం. జనరల్ థింగ్ ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఈ క్యాష్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ దట్ వన్ పార్టీ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ ఆథరైజేషన్. అంటే ఆథరైజేషన్ అంటే సింప్లీ ప్రొటెక్షన్, దట్ మీన్స్ పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్. పాస్వర్డ్ దీంతో ఆపరేట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఇది అడ్వాంటేజ్. డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పుకున్నాం. ఈ క్యాష్ ప్రొవైడ్స్ ఏ నో ఆడిట్ ట్రైల్. ఆడిటింగ్ అంటూ చేయలేము. ఏం జరిగింది తొమ్మిది ఎట్లా ఉంటుందా, కానీ ఇంత పర్మనెంట్గా కాదు, జనరల్ ఆడిటింగ్ చేసినట్టు ఉండదు. బికాస్ ట్రూ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఈజ్ నాట్ ట్రేసబుల్. మనీ లాండరింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. హ్యాకర్స్ గురించి తెలుసు కదండి. హ్యాకర్స్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడ హ్యాక్ చేస్తుంటారు. ఎవడు హ్యాక్ చేసిన విషయం మనకు తెలియదు. ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్, ఈ క్యాష్ ఇస్ ద సస్పెక్టబుల్ ఫర్ ఫోర్జరీ. ఎవరైనా ఫోర్జరీ చేస్తారు. నీ నెంబర్ నుంచి ఎక్కడైనా సరే, మీ ఫింగర్ ప్రింట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీ అమౌంట్ ట్రేస్ చేసుకొని వాళ్ళు హ్యాక్ చేసుకుంటారు. అసలు మీ అమౌంట్ని ఎవరు తీసుకున్నారు అనే విషయం తెలియదు. అసలు మీ కార్డు ఒక్కసారి పోయిందంటే, ఏటీఎం కార్డు పోయినా కూడా సరే, ఎవరికైనా దొరికినా సరే, అక్కడ ఏటీఎం కార్డు కదండి, మీ అమౌంట్ వేరే వాళ్ళు విత్డ్రా చేస్తే బ్యాంక్కి వెళ్ళి నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు ఏమంటారంటే 1 వీక్ తర్వాత రండి, 20 డేస్ తర్వాత రండి అంటారు. ఏదైనా ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నావు, ప్రాబ్లం అయింది, టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది, అమౌంట్ ఏదైనా లాస్ అయింది అనుకోండి, విత్డ్రాని చేస్తున్నావు, విత్డ్రా చేతికి అమౌంట్ రాలా, కానీ విత్డ్రా జరిగినట్టుగా ట్రాన్సాక్షన్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. అట్లాంటప్పుడు పోయి బ్యాంక్లో మేనేజర్కి చెప్తే చూస్తామండి 1 వీక్ లేదా 2 వీక్స్ అంటాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సర్వర్స్ మేనేజ్ చేసి, వాళ్ళు మేనేజ్ చేసే ఫిజికల్ పర్సన్గా మేనేజ్ చేసి, అలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫార్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఇస్ ఏ కమర్షియల్ ఫ్లాప్. చెక్ ఫ్రీ ఇంకో కొత్త మెథడాలజీ వచ్చిందండి. చెక్ ఫ్రీ ప్రొవైడ్స్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ సర్వీసెస్ టు బోత్ లార్జ్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్. ఇంతకుముందు మనం ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ అంటే క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే చెక్ ఫ్రీ అని కూడా ఒకటి వచ్చింది, ఇంకో మెథడ్ వచ్చిందండి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇది లార్జ్ కార్పొరేషన్స్, ఇండివిజువల్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుంటారండి.
Check free permits users to pay all their bills with online electronic checks. Online ఎలక్ట్రానిక్ చెక్స్ అని చెప్తాను. చెక్ గురించి మనం బాగా తెలిసిన మనీ చెక్స్ గురించి అదండి ఆన్లైన్లో ఎలక్ట్రానిక్ చెక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చెక్ ఫ్రీ ప్రొవైడ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ దట్ ద వెబ్ పోర్టల్ యాహూ యూజెస్ టు ప్రొవైడ్స్ ఇస్ యాహూ బిల్ పే సర్వీస్. అంటే ఎక్కడైతే మీరు చెక్ తీసుకుంటారో దాని నుంచి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ నుంచి మీరు అమౌంట్ ట్రాన్సాక్ట్ చేసుకుని అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా జరగాలనో మీ సిస్టంలో ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసుకొని చూద్దామని. నెక్స్ట్ క్లిక్ షేర్. ఇంకోటండి, చెక్ ఫ్రీ అని చెప్పాను, ఇప్పుడు క్లిక్ షేర్ అని చెప్తున్నానండి. క్లిక్ షేర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టమ్ ఎయిమ్డ్ అట్ మ్యాగజైన్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్ publishers. Users with ISP, Internet Service Providers, that supports ClickShare are automatically registered with ClickShare. ClickShare tracks users with the standard HTTP web protocol, HTTP Hypertext Transfer Protocol. ఏంటండి, ClickShare అనేది కూడా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టమ్ అండి. ఇది మ్యాగజైన్స్కి, న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషర్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్స్. వ్యాలెట్ అని చెప్పే ముందు మీకే చెప్పినాను. వ్యాలెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు ప్రతి ఒక్కరు పర్సులు ఏంది ఎవరికి బయట పోవాలి, పర్స్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి, లెదర్ పర్సులు ఉన్నాయి ఉంటాయి, లేడీస్ కావచ్చు, జెంట్స్ కావచ్చు, అలాంటి దాన్ని ఏమంటే వ్యాలెట్ అంటారు. కానీ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్ అండి. ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్ సర్వ్స్ ఎ ఫంక్షన్ సిమిలర్ టు ఏ ఫిజికల్ వ్యాలెట్. ఇట్ హోల్డ్స్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ యాప్స్, ఓనర్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఓనర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఏంటి వ్యాలెట్ ఏముంటాయంటే, క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది, ఈ క్యాష్ ఉంటుంది, ఓనర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది, ఓనర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా దీన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్స్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాయి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఓనర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ సైట్, చెక్అవుట్ ద కౌంటర్. ఇంకోటి, ఈ వ్యాలెట్ ద్వారా మెయిన్ ఏంటంటే, నువ్వు ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్ట్ చేసేటప్పుడు ముందుగానే ఆ మర్చెంట్ చెక్ చేసుకుంటాడు, ఈజ్ అ గుడ్ యూజర్ అన్నారు, ఈ యూజర్ నుంచి ప్రొఫైల్ ఏంటి అనే విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. దేని ద్వారా? ఈ వ్యాలెట్ ద్వారా. సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్స్ కంటైన్స్ అన్ అడ్రస్ బుక్. వాడు ఇంకెవరితో ఫేస్బుక్లో అడ్రస్ పెట్టుకుంటే, ఆ విధంగా అతను ఏ కంపెనీతో ట్రాన్సాక్ట్ అవుతున్నాడు, ఏ కంపెనీ బిజినెస్ చేస్తున్నావు అవన్నీ కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్లో ఉండే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్స్ మేక్ షాపింగ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాలెట్స్ ఏం సార్ అంటే, shopping more efficient. These wallets fall into two categories based on where they are stored. That is, electronic wallets are two categories: server side electronic wallet, client side electronic wallet. Two types now. The electronic wallets store shipping and billing information. Electronic wallets store shipping and billing information, including a customer's first and last names, street address, city, state, country, and zip or postal codes. Once again, the electronic wallets ఏంటండి, స్టోర్ షిప్పింగ్ అండ్ బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాను, ఇంక్లూడింగ్ కస్టమర్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, స్ట్రీట్ అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ అండ్ జిప్ ఆర్ పోస్టల్ కోడ్స్. ఇన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంటాం ఎలక్ట్రానిక్ వాలెట్స్. నెక్స్ట్, W3 ప్రపోజ్డ్ స్టాండర్డ్. W3 అంటే తెలిసింది, వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అండి. ఈ వరల్డ్ వెబ్ కన్సోర్టియం ఈ కామర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ గ్రూప్ అవుతుందండి. అంటే ఈసీఐజీ, ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ గ్రూప్. ఈసీఐజీ, ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ interest groups developed a set of standard called the common markup of micro payment per free links. Okay, this standard identifies existing system micro payment types of online connections, stored value systems, and combined online and offline systems. Okay, simply this standard ECIG వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, మైక్రో పేమెంట్ సిస్టమ్ టైప్స్ ఆఫ్, అది ఆన్లైన్ కనెక్షన్ కావచ్చు, స్టోర్డ్ వాల్యూ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, కంబైన్డ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సిస్టమ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద న్యూ పార్ట్ ఇన్ యువర్ ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్మార్ట్ కార్డ్స్. స్మార్ట్ కార్డ్, ఈ స్మార్ట్ కార్డ్ అంటేనే ఇప్పుడు వచ్చిన ఆల్రెడీ మనకు వచ్చిన ఈ ఏటీఎం మిషన్స్ అంటే ఏటీఎం కార్డ్స్ అన్నీ కూడా స్మార్ట్ కార్డ్లే ఉంటాయి.
మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఏటీఎం కార్డు కొత్తది తీసుకుంటే ఆ ఏటీఎం కార్డులో కార్డుని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పినామంటే ఒక చిప్ లాంటిది ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూసుంటే కొత్తది ఒక చూడండి తెలుస్తుంది. సరే దాన్ని స్మార్ట్ కార్డ్ అంటారు. A smart card is a plastic card with a embedded microchip containing information about you. Smart card is a plastic card, same like credit card and debit card with an embedded microchip. Embedded means pasting, అతికించబడింది. Embedded microchip containing information about you. అంటే మన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. A smart card can store about 100 times the amount of information that a magnetic strip plastic card can store. Next, a smart card contains private user information such as financial facts, private encryption keys, account information, credit card numbers, health insurance information, etc. ఇవన్నీ కూడా ఈ స్మార్ట్ కార్డులో ఉంటాయి. ఏంటండి, స్మార్ట్ కార్డులో యూజర్ యొక్క అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. అంటే ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్ట్స్, అతని అసెట్స్ ఏంటి, ఎవరితో బిజినెస్ చేస్తుంటాడు, ఇంతవరకు ఏ బిజినెస్ చేశాడు, ఎంత అమౌంట్ ఉంది, అతని బ్యాంకులో కానీ ఏం కానీ. నెక్స్ట్, ప్రైవేట్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, సెక్యూరిటీ కోసం ఎన్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సెక్యూరిటీ కోసం ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ మన ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని ఈ టెక్స్ట్గా మార్చుతూ ఉంటుందని దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటూ ఉంటాము. డీక్రిప్షన్ ఉందండి. అట్లా A smart card contains private encryption. Encryption means plain text will be converted to ciphertext. Ciphertext means unreadable format. With the help of mathematical formula, you can convert it into the, for security purpose, convert it into the ciphertext. Mondex smart card, another example. Thank you, one and all.